अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। खैरताबाद हलक़े में ज़मनी इंतख़ाबात मुमकिन, हाई कमान ने दानम नागेंदर को मुस्तफ़ी होने का मशवरा दिया। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने श्रीकोंडा मंडल का दौरा करते हुए हालिया शदीद बारिशों से तबाहशुदा फसलों का किया मुआयना। बचपन की शादियों को रोकने के लिए सबका ताउन ज़रूरी। बचपन की शादियों से मुताल्लिक़ बेदारी कॉन्फ्रेंस से ज़िला सेशन जज निर्मल का खिताब। आदिलाबाद में अक़लियती तलबा व तलबात के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का आगाज़। 29 अगस्त को एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। शेख कलीम अहमद ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरें तफसील से। अब तेलंगाना की सियासत में जुबली हिल्स के ज़मनी इंतख़ाबात के लिए गर्मी बढ़ गई है। अपोजिशन BRS और हुक्मरान कांग्रेस नशिस्तों के लिए हिकमत अमली बना रही है, जबकि वो पार्टियां इस सीट पर कब्ज़ा करने के लिए पहले ही बैठे तैयारी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ज़मनी इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए मशक़ को तेज़ कर दिया है। बताया जाता है कि कांग्रेस ने पहले ही दानिम नागेंदर को इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार होने का इशारा दिया है। मालूम हुआ है कि जुबली हिल्स के साथ साथ खैरताबाद के लिए भी ज़मनी इंतख़ाबात का इम्कान है। मालूम हुआ है कि दानिम नागेंदर ने हाई कमान से खैरताबाद सीट जीतने और इन्हें वज़ारती ओहदा देने की दरख्वास्त की है, जबकि BRS पार्टी उमंग के साथ ज़मनी इंतख़ाबात में हिस्सा ले रही है। खैरताबाद के लिए माने गोवर्धन रेड्डी को BRS उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का इम्कान है। BJP की तरफ से रामचंद्र रेड्डी मैदान में होंगे। बताया जा रहा है कि KCR ने इस इंतख़ाबात पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना असम्बली इजलास इस माह की 30 तारीख़ से मुनक़्क़िद होने का इम्कान है। काबीना का इजलास 29 तारीख़ को मुनक़्क़िद होगा। बताया जाता है कि हुकूमत ने अगले दिन से असम्बली इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। पहले दिन असम्बली में हाल ही में फ़ौत होने वाले जुबली हिल्स के रुकन असम्बली गोपीनाथ के लिए ताज़ियत का इजहार किया जाएगा। इस मीटिंग में डिप्टी स्पीकर के इंतख़ाब और कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने मंगल के रोज़ ओहदेदारों के साथ श्रीकोंडा मंडल का दौरा करते हुए हालिया शदीद बारिशों से तबाहशुदा कपास और मकई की फसलों का मुआयना किया। इन्होंने मंडल में तकरीबन 7 एकड़ अराज़ी में फसल के नुकसान की तफसीलात दरियाफ़्त की। किसानों का कहना था कि चेकमैन प्रोजेक्ट से आने वाले पानी के बहाव के लिए गेट न होने की वजह से पानी फसलों में दाखिल हो रहा है। दरख्वास्त की कि गेट लगाया जाए। इन्होंने प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सेंटर का दौरा किया और यूरिया स्टॉक और ई-पास मशीनों के कामकाज का मुआयना किया। किसानों को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, वो ख़तारें ना लगाए और एक वक्त में ज़्यादा मकदार में यूरिया ना ख़रीदें और ज़रूरत के मुताबिक ही लें। इन्होंने कहा कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। बाद KGBV श्रीकोंडा स्कूल का अचानक दौरा किया। इन्होंने दोपहर के खाने के वक्त बच्चों से बात की। इन्होंने ये देखकर इत्मीनान का इजहार किया कि मेनू के मुताबिक खाना पेश किया जा रहा है।
शेख कलीम अहमद ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद और मुत्तहिदा आदिलाबाद रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर कैप्टन मोहम्मद सलीम ने कहा कि तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदाराजात सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह की जानिब से अक़लियती तलबा व तलबात के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का आगाज़ किया जा रहा है। इन्होंने मंगल के रोज़ ज़िला अक़लियती बहबूद दफ्तर आदिलाबाद में मीडिया से ख़िताब करते हुए तफसीलात का इंकिशाफ़ किया। इन्होंने बताया कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस में दाखिले के लिए इस माह की 29 अगस्त को एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट में कामयाब तलबा व तलबात को इंटरमीडिएट की तालीम के साथ साथ नीट और IIT की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए बंगारीगुड़ा गर्ल्स अक़लियती कॉलेज और लड़कों के लिए निर्मल बॉयज़ जूनियर कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद होगा। इन्होंने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट का दाखिला फ़ॉर्म मुतल्लिक़ा सेंटर्स पर दस्तयाब रहेगा। इन्होंने अक़लियती तलबात और औलिया तलबा को मशवरा दिया कि इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं। तलबा ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि మైనారిటీ కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన మా సెక్రటరీ గారు షఫీవుల్లా సార్ గారు మన ఎస్టివేల్ డిస్టిక్ COE అంటే సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అని ఒక కోర్స్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మైనారిటీకి సంబంధించిన చదివే పిల్లలు మైనారిటీ స్కూల్సే కానీ నాన్ మైనారిటీ స్కూల్కి సంబంధించిన పిల్లలు మన దీని ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో క్వాలిఫైడ్ అయిన పిల్లలకు ఫ్రీ ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ IIT కోచింగ్ నీట్ కోచింగ్ ద్వారా విద్యను అందించబడుతుంది. అందుకోసం మైనారిటీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ మైనారిటీ స్కూల్లో చదని లేదంటే వేరే స్కూల్లో చదని వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసుకొని క్వాలిఫై అయితే అందరి పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అదేవిధంగా గర్ల్స్కి సంబంధించిన పిల్లలు ఆదిలాబాద్ బంగారీగూడ గర్ల్స్లో బాయ్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు నిర్మల్ బాయ్స్ స్కూల్లో అప్లై చేసుకుని ఎంట్రన్స్ రాయగలని మనవి చేస్తున్నాం. ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ. అందుకోసం అందరూ విలేజ్లో ఉన్న మైనారిటీస్ కూడా దీన్ని మంచిగా సద్వినియోగం చేసి చేసుకోగలని కోరుచున్నాను. ఇది కూడా ఆన్లైన్ కూడా కాదు, ఇది ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ ఒక ఫామ్ నింపేసి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఎస్ఎన్టీ దీనికి అమౌంట్ తీసుకోబడదు, ఫ్రీ మొత్తం ఫ్రీ ఉన్నది, మొత్తం గవర్నమెంటే భరిస్తుంది. అందుకోసం ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ చేయగలని కోరుకోగలుగుతాం. దానికి సంబంధించిన ఫామ్స్ सेंटर अंदिंचबడుతుంది. ओके, थैंक यू। ज़िला निर्मल सेशन जज राधिका की सरपरस्ती में मंगल के रोज़ ज़िला निर्मल के मामड़ा मंडल के पोंकल हाई स्कूल में बचपन की शादियों से मुताल्लिक़ एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गांव में तलबा की जानिब से एक आगाही रैली निकाली गई। सेशन जज राधिका ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की कहीं भी शादी हो रही है तो वो स्कूल के असातिज़ा, आंगनवाड़ी कारकुनों या 1098 पर इत्तला दे। इन्होंने कहा कि मैंने भी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की और साइंसदान बनना चाहती थी, लेकिन वकील बनने के बाद जज बन गई। तलबा को भी एक मकसद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि शादियां बालिग होने के बाद ही की जानी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की शादी करने से बहुत से नुकसानात होते हैं। इन्होंने नौजवानों को नशा और नशावर अशिया से दूर रहने का मशवरा दिया। మ్యారేజ్ అనేది ఈ పొన్కల్ విలేజ్ నుంచి తీసేయచ్చు. చేస్తారా? మీరు ఒకే ఒక పని చేస్తే దాన్ని తీసేయచ్చు. అసలు మాకు ఇలాంటి మీటింగ్స్ పెట్టాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఏం చేయాలి తెలుసా? మీరంతా గట్టిగా చదువుకోవాలి. ఓకే, బాగా చదువుకోవాలి. మీ ఇంట్లో ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి. మీరు నేను టీచర్ అవుతాను, నేను
ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ అవుతాను, ఒక ఎంటర్ప్రీనియర్ అవుతాను, నేను ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఒక పైలట్ అవ్వచ్చు, ఒక జడ్జ్ అవ్వచ్చు, ఒక పాలిటీషియన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. నేను ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను, నేను షెఫ్ అవుతాను. సో ఏదో ఒక గోల్ మీకు ఏది నచ్చితే అది. నేను ఒక మోడల్ అవుతాను, నేను ఒక డిజైనర్ అవుతాను, నేను కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అవుతాను. ఐ క్రియేట్ సంథింగ్, ఐ ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఐ డూ పిహెచ్డి, ఐ డూ డిగ్రీ. ఏదో ఒక గోల్ అనేది మీరు సెట్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా అవ్వచ్చు, వ్యవసాయం కూడా గోల్ పెట్టుకోవచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. ఏ పని అయినా కూడా మనం దాన్ని ఇష్టంగా చేస్తే అది మనల్ని చాలా ఎక్కడో మన స్థాయిని, అంటే మన స్థాయిని, మన కుటుంబ స్థాయిని, మన సమాజంలో స్థాయిని కూడా మనకు పెంచే పవర్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదో ఒక గోల్ మీరు సెట్ చేసుకోండి. సెట్ చేసుకొని మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి, నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను, నా యాంబిషన్ ఇది, సో నేను బాగా చదువుకుంటాను, చక్కగా ఉంటాను, నేను ఎట్లాంటి డైవర్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ జోలికి వెళ్ళను, మంచిగా చదువుకుంటాను, కుటుంబానికి పేరు తీసుకొస్తాను, మీ మాట వింటాను అని చెప్పి మీ పేరెంట్స్కి మీరు పదే పదే మీ గోల్ గురించి చెప్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మీ పేరెంట్స్కి ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ కానీ వేరే భయాలు కానీ ఏవి కూడా రావు. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, భయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడు. आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कलेक्टर सलोनी छाबरा ने कहा कि समाजी तरक्की तभी मुमकिन है
जब सब मुत्तहिद हों। सहाफ़ियों को मुत्तहिद रहकर समाज की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। मंगल के रोज़ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने सदर श्रीनिवास राव, जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय, नायब सदर किरण और खाजिन श्रीनिवास को सर्टिफिकेट पेश किए, जिन्हें तमाम अरकान ने के ताउन से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। ए नवीन कुमार ने इलेक्शन ऑफिसर और संजय ने असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम किया। इन्होंने कहा कि मीडिया अवाम और हुकूमत के दरमियान पुल बनकर अवामी मसाइल को उजागर करता है। नए सदर श्रीनिवास राव ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में क्लब को हर तरह से तरक्की देंगे। इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम करेंगे और कई सालों से ज़ेर इल्तिवा मकानात और हाउस प्लाट अलाटमेंट के लिए इक़दाम करेंगे। సో అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఆదిలాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా రన్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ఇబ్బందుల కారణంగా 1 నుంచి 2గా వెళ్ళిపోవడం, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రెస్ మీడియా అనేది ఆ బేస్లో వెళ్ళిపోయింది. చాలా రోజుల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు సంబంధించి కొంత ఉత్సాహంగా లేకున్నా కానీ చాలామంది సభ్యులు ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఎలక్షన్ చేసుకుందాము, ఒక వేదిక తయారు చేసుకుందామని చెప్పి ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేశారు. మిత్రులందరూ కలిసి కూడా నన్ను ఏకగ్రీవంగా, నాతో పాటు మిగతా ముగ్గురిని కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం వివిధ సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి. జేఏసీ కూడా పనిచేస్తుంది ఆదిలాబాద్లో. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రెస్ క్లబ్ అనేది ఎవరికి పోటీగా కాకుండా అందరితో సమన్వయం చేసుకోవడంతో పాటు జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ఖచ్చితంగా సీనియర్స్ ఇక్కడ మహేందర్ రెడ్డి కానీ, మా గురువు రమేష్ అన్న కానీ, లేకపోతే ప్రేమ్ సాగర్, పరమేశ్వర్, వీళ్ళందరూ కూడా సీనియర్స్, నాతో అందరూ కూడా కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి అందరి సలహాలు సూచనలు పాటిస్తాను. ఖచ్చితంగా అందరి సహకారంతో ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకు ముఖ్యంగా ఉన్నది ఏంటి, ప్లాట్కి సంబంధించి హౌస్ సైట్స్ చాలా సందర్భాల నుంచి కూడా 2003-4లో అప్పట్లో కొంతమంది మేము సొసైటీ వేసుకున్నాము, అది ముందుకు వెళ్ళలేదు. దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా అది పెండింగ్గానే ఉంది. చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రయత్నాల్లో మనం కూడా చేసి ముందుకు తీసుకువెళ్ళి హౌస్ సైట్స్ వచ్చే విధంగా పాటుపడదాం. అదే దీంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది సమస్యలు కానీ అవిటిని పరిష్కరిద్దాం. ముఖ్యంగా ప్రెస్ క్లబ్ బిల్డింగ్కు సంబంధించి రెనోవేషనా లేకపోతే న్యూ కన్స్ట్రక్షనా, అది అందరూ పెద్దలందరూ ఒకరోజు కూర్చొని డిస్కషన్ చేసి దాని తర్వాత ముందడుగు వేద్దాం. ఆ లోపు కొంత కలర్స్ కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు, కొన్ని క్లీనింగ్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసి ఇక్కడ ఉన్న విఐపీస్ మీన్స్ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, కొత్తగా వచ్చే మన జిల్లాకు వచ్చే వాళ్ళతోటి వీడి దీపస్ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడము, ఇటువంటి అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు చేపడదాం. పరస్పరం కూడా సహకరించాలని చెప్పి మనకి जो प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए उसमें जो 4 ऑफिशियल्स इलेक्ट हुए उनको मैं तहे दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी. और प्रेस का रोल किसी भी एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है. प्रेस हर तरीके से एक गवर्नमेंट का सहयोगी बन के काम कर सकता है. गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकता है. लोगों की जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचाने का काम कर सकता है. इसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेस एक एथिकल तरीके से काम करे, एक अच्छे तरीके से काम करे, साथ मिलजुल कर काम करे. तो उसी के लिए प्रेस क्लब का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. तो उसी संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी नए ऑफिशियल से कि वो अपना काम ऑनेस्टली करें, एथिकलिटी के साथ करें और इंटेग्रिटी के साथ करें और आदिलाबाद प्रेस को एक अच्छे तरीके से गवर्न करें. एंड थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन. बेला मंडल पोनाला ग्राम पंचायत के तहत रंकम गांव के सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार होकर
ट्रैफिक के लिए मसला बन गई है। महाराष्ट्र में कौमी शाहरा की तामीर के लिए GR इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए गांव की नदी से रेत मुंतकिल होने की वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है। इसके बाद गांव वालों ने भारी गाड़ियों को रोक दिया और पंचायत राज के अफसरान ने आकर मज़कूरा कमेटी को यकीन दिलाया कि वो इसकी मरम्मत करेंगे और भारी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई। రాజోరా నుండి తెలంగాణ బార్డర్ ఉపాసనాల వరకు 4 వరుసల జాతీయ దారి నిర్మాణంలో భాగంగా నిర్మాణ సంస్థ అయినటువంటి GR ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళు కొనాల గ్రామ పంచాయతీలోని రంకం శివారం వాగు నుండి పెద్ద భారీ వాహనాలతో యంత్రాలతో ఇసుకను తరలించడం జరిగింది. అట్టి ఇసుక తరలింపునకు కలెక్టర్ గారు అనుమతించడం జరిగింది. శంకర్గూడ నుంచి రంకం వరకు PMGSYలో 5 సంవత్సరాల క్రితం బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం ఏర్పాటైంది. అట్టి రోడ్డుపై 20-25 టన్నులకు మించి వాహనాలు వెళ్తే ఆ రోడ్డు మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది. కానీ GR ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు 60 నుంచి 75 మెట్రిక్ టన్నుల బరువుతో ఇసుకను భారీ వాహనాల్లో తరలించడం జరిగింది. అలా తరలిస్తున్నప్పుడు రోడ్డు మొత్తం చెడిపోతున్నాయని మా పొనాల గ్రామస్తులందరూ కలిసి అట్టి వాహనాలను ఆపడం జరిగింది. మరియు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు ఫోన్ చేయగా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి డి కుందన్ సింగ్ గారు పొనాల గ్రామానికి రావడం జరిగింది. సదరు నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళని పిలిచి వాళ్లకు నోటీసు ఇవ్వగా GR ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు మా వాహనాలతో డ్యామేజ్ అయిన మొత్తం రోడ్డు మా ఇసుక తరలింపు అయిపోయిన 15 రోజుల్లో కొత్తగా రెన్యువల్ బీటీ వేసి ఇస్తామని DE గారికి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ మా పొనాల గ్రామ ప్రజలు మాకు ఆ నిర్మాణ సంస్థపై నమ్మకం లేదు. వారు ఇప్పుడు ఇసుక తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రోడ్డు వేసిస్తారన్న గ్యారంటీ లేదని గ్రామస్తులందరూ తెలుపగా DE గారు అప్పుడు మాట్లాడి వాళ్ళతో రోడ్ వేయించే బాధ్యత నాది, నేను వాళ్ళతో ఖచ్చితంగా రోడ్ వేయిస్తా అని తెలిపిన తర్వాతనే మేము అట్టి భారీ వాహనాలను ఆ రోడ్డు గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించడం జరిగింది. ఇసుక తరలింపు మార్చి నెలలో అయిపోయింది. ఆ కంపెనీ వాళ్ళను ఎన్నిసార్లు సంప్రదించినా వారం తర్వాత వేస్తాం, 10 రోజుల తర్వాత వేస్తామని 5 నెలల నుంచి ఇలాగే మోసం చేస్తూ మాట చాటేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. చివరికి నిన్న కాల్ చేయగా మేము వేయలేము, మీతో అయింది చేసుకోండి అని వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది. ఇట్టి విషయం గురించి నిన్న ప్రజా ఫిర్యాదుల విభాగంలో వెళ్ళి कलेक्टर की फिरियाद इस्तामाल वेल्लडम जरिगिंदी। बेला मंडल मुस्तखर के मुकामी पुलिस स्टेशन में विनायक चौथी के मौके पर गणेश मूर्ति कमेटी के अरकान के साथ अमन कमेटी मीटिंग का इनेकाद किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर साईनाथ ने बताया कि ज़िला SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर मंडल के मुख्तलिफ गाँव के गणेश त्यौहार कमेटी के अरकान के साथ अमन कमेटी की मीटिंग का अहतमाम किया गया। चूँकि कल से विनायक चौथी त्यौहार मनाया जा रहा है, इसलिए विनायक मंडलों के मुंतज़मीन से कहा गया कि वो पुलिस की तरफ से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इन्होंने कहा कि विसर्जन के दिन महाराष्ट्र के DG के इजाज़त नहीं है और इसके लिए सरहद पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। और अमन है, कोई बात का ऐसा कोई किसी को तकलीफ देते नहीं।
और कोई तकलीफ करता नहीं है और इसके बारे में उनका जो మనం ఏం చేస్తున్నాము కొంచెం వెరైటీ చేస్తున్నాం పోయేటి రోజు తాగి మనం ధింగాన చేస్తాం అట్లా చేయకూడదు మనం తాగండి అన్నట్టు అందరూ సహకరిస్తారు మీ అన్న విషయాలకు పదవుకు మన శంకరగూడ చెక్ పోస్ట్ ఉంది ఇదేమో మనకు కుప్రాడ్ టోల్గా చెక్ పోస్ట్ ఉన్నది ఎవరు కూడా మహారాష్ట్ర నుంచి డీజేలు రాకుండా అన్ని విధాలుగా మేము చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేసాము ఏం ప్రాబ్లం లేదు అందరూ వస్తుంది అందరూ తెచ్చారు సార్ ఈసారి మేము డీజే పెట్టలేము సార్ 10 లోపల ఇస్తున్నాం సార్ అవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ ఇంకా బందోబస్తు కూడా మేము పాయింట్స్ బుక్ పెడతాం ప్రతి మండపం దగ్గర ప్రతి నైట్ టైం కరెంట్ పోయినా ఏం చేసినా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లైట్లు కూడా మనం పెట్టుకోవాలి ఈ కరెంట్ ఛార్జింగ్ లైట్లు ఉంటాయి కదా ఇంకా నైట్ మాట్లాడడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు అందరూ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళంతా కరెంట్ హైట్ బట్టి మేము మనం రూట్ లైన్ సెట్ చేసుకుంటాం ఇటు నుంచి కాకుండా అటు నుంచి ఒక నిమజ్జనం. ఈరోజు బేలా మండలంలో వినాయక ఉత్సవ కమిటీ వాళ్ళతోని యువకులతోని అందరూ మద్దస్తులతోని ఈరోజు పీస్ కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అందరికీ కూడా ముందస్తుగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఏదైతే వినాయక నవరాత్రులు ఉన్నాయో అందరూ కూడా ప్రశాంత వాతావరణంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ నవరాత్రులు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ కూడా మా జిల్లా ఎస్పీ గారు సూచనలు అందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. డీజేలకు అనుమతి లేదు. అదేవిధంగా ఏవైతే 2 బాక్సులు ఉన్నాయో వాటికి ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. అవి కూడా రాత్రి 10 లోపు వరకే వాటికి పర్మిషన్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని గమనించాలా. మనకు మహారాష్ట్ర బేలకు బార్డర్లో ఉన్నందున చాలామంది అక్కడ నుంచి డీజేలు ఎంగేజ్ చేసుకుంటున్నారని తెలిసి వాళ్ళకి కూడా మనము అక్కడ మహారాష్ట్ర పోలీసులకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు. డీజేలు కూడా ఎవరు కూడా పెట్టుకుంటలేమనేసి ఈ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటిని మాత్రం పెట్టుకుంటామని తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకొని పోలీసులకు सहकరించాలని కోరుకుంటున్నాను. निर्मल जिला मुस्तखर के एक प्राइवेट स्कूल में तलबा और बच्चों ने गणेश चौथी मनाने के लिए अपने हाथों से मिट्टी के गणेश की मूर्तियां तैयार की। इनका कहना है कि इन्होंने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं ताकि इन्हें माहौल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी याद दिलाई जाए और हर एक को मिट्टी के गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की अपील की। बाद असातिज़ा ने तलबा को गणेश चौथी त्यौहार की खसूसियात के बारे में तफसीलात बताई। Bye.
निर्मल ज़िले में गैर अज़वाजी ताल्लुक़ात की वजह से बीवी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने का वाक़या पेश आया। सोन मंडल के वेलमल गांव में नागलक्ष्मी ने इसी गांव के अपने बॉयफ्रेंड महेश के साथ मिलकर अपने घर में एक टावल से गला घोंटकर शौहर का कत्ल कर दिया। ये मानकर के इसका शौहर इसके गैर अज़वाजी ताल्लुक़ात में रुकावट है। गांव वालों का ख्याल था कि इसकी मौत मिर्गी से हुई है। मुतफ़ी हरिचरण का बेटा कृष्णा आखिरी रसूमात के लिए खलेजी मुल्क से वापस आया। अपने वालिद की मौत पर शक करते हुए इसने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी तो असल मसला सामने आया। मुलजिम नागलक्ष्मी और इसके बॉयफ्रेंड महेश को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एक मिनट। సోన్ మండల్లో న్యూ వెల్వాల్ విలేజ్లో హరిచరణ్ అనే వ్యక్తిని అతనికి వైఫ్ నాగలక్ష్మి మరియు నాగలక్ష్మితో ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ అఫేర్ ఉన్న వ్యక్తి మహేష్ ఇద్దరు కలిసి తమ రిలేషన్కు అడుగా ఉన్నాడు అని ప్లాన్ చేసి చిన్న టవల్తో గొంతుకు బిగించి మర్డర్ చేస్తున్నారు. ఇది డేట్ 22 ఆగస్ట్ 3:30 AM చేస్తున్నారు. అతనికి ముందే ఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది రీజన్గా చూపించి బాత్రూంలో పడుకోబెట్టి యాక్సిడెంటల్ డెత్ అని క్రియేట్ చేసి అందరినీ నమ్మించి ఫండల్ చేసినారు. ఈ కేసుని డిటెక్ట్ చేసిన సోన్ సిఐ గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఎస్ఐ గోపి, సోన్ पुलिस टीम ने डिस्ट्रिक्ट एसपी गारू अप्रिशिएट। AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी बोंगे उपिंदर ने कहा कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने खबरदार किया कि कुमरम भीम, आसिफा ज़िले कागज़नगर एरिया हॉस्पिटल, सिरपुर टी, बेजूर, तिरियानी और वांगड़ी हॉस्पिटलों में काम करने वाले अमले सितंबर से अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रखेंगे अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो। ఈరోజు కూడా కావనర్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారికి అక్కడ ఉన్న ఇన్ఛార్జి గారికి కూడా సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చాం. ఈ సమస్యలు వెంటనే 17 సమస్యలు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరినీ కూడా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని, అలాగే వీళ్ళందరికీ రావాల్సినటువంటి ఈపీఎఫ్ 2022 ఆగస్టు నుంచి నేటి వరకు 36 నెలలకు సంబంధించిన ఈపీఎఫ్ రావాలి. అలాగే వీళ్ళకి ఈఎస్ఐ కార్డ్స్, పెండింగ్లో ఉన్న జీతాలు, అలాగే వీళ్ళకు 50 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ బీమా సౌకర్యం, అలాగే గుర్తింపు కార్డ్స్, అపాయింట్మెంట్స్, ఇట్లా ఈ 17 డిమాండ్లతో కూడా సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చాం. ఇప్పటికైనా కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి జిల్లా అధికారులు, DCH గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు, కలెక్టర్ గారు వెంటనే స్పందించి ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయాలని కోరుతున్నాం. లేని పక్షంలో ఈ నెల 31వ తారీఖు లేదా ఆ తర్వాత ఏ రోజు నుంచైనా కూడా నిరవధిక సమ్మెలోకి వెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. बीजेपी कायदीन कांग्रेस पार्टी पर झूठे वादे करके किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। निर्मल ज़िले के कड़म मंडल में बीजेपी पार्टी मंडल सदर केशावेनी श्रीनिवास ने मुकामी बस स्टैंड से तहसीलदार के दफ्तर तक एक रैली निकाली और कड़म तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम किसानों के 2 लाख रुपये ख़र्च माफ़ करने का दावा कर रही है, लेकिन रियासत में सिर्फ 20 लाख लोगों के ख़र्च माफ़ करना कितना माकूल है। इन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबात में किए गए तमाम वादों को फौरी तौर पर पूरे किए जाएँ। जय बीजेपी, भारत माता की जय। రైతులకు వెంటనే నష్టపోయిన భారీ వర్షాలకు నష్టపోయిన రైతులకు జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకిచ్చిన హామీలు తక్షణం నెరవేర్చాలని ఈరోజు ఎంఆర్ఓ తహసీల్దార్ గారికి, కడెం తహసీల్దార్ గారికి మెమరీ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు 6 హామీలు, 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు ఏ ఒక్కటి కూడా పూర్తిగా నెరవేర్చిన పరిస్థితి. రైతు రుణమాఫీ అని చెప్పి 60 లక్షల మంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటే
కాలు 20 లక్షల రైతులకు రుణమాఫీ చేసి చేతు దులుపుకున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడైనా కళ్ళు తెరిచి మరి మీరు 21 నెలలైతుంది మీరు అధికారంలోకి వచ్చి, ఇప్పటికైనా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా రైతులందరికీ మీరు రుణమాఫీ చేయాలని కోరుతున్నాం. మళ్ళీ అట్లే కాకుండా మరి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు 2,77,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓన్లీ కొన్ని పైసలు కలిపి ఏదో మేము ఇచ్చినట్టు అది చెప్పుకుంటారు. అది కూడా పూర్తిగా ఎవరికి ఇవ్వడం లేదు. వారి కార్యకర్తలు అనుకున్న వాళ్ళకే ఇస్తారు. కానీ మేము దాని తరఫున ప్రజల తరఫున మేము కొట్లాడుతున్నాం. ఖచ్చితంగా పేదవాళ్ళు కూడా చూసి అందరికీ ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున వితంత పింఛన్లు ఇంతవరకు కూడా వితంత పింఛన్లు విచ్చన్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. కానీ ఇప్పటికైనా అందరికీ గుర్తించి అందరి అర్హులైన వారికి పింఛన్లు ఇవ్వాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. రైతులు బాగా నష్టపోవడం జరిగింది. తక్షణం వారికి నష్టం పరిశీలించి వారికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని భారतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। खैरदाबाद हलक़े में ज़मनी इंतख़ाबात मुमकिन, हाई कमान ने दानम नागेंद्र को मुस्तफ़ी होने का मशवरा दिया। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने श्रीकोंडा मंडल का दौरा करते हुए हालिया शदीद बारिशों से तबाहशुदा फसलों का किया मुआयना। बचपन की शादियों को रोकने के लिए सबका ताउन ज़रूरी, बचपन की शादियों से मुताल्लिक़ बेदारी कॉन्फ्रेंस से ज़िला सेशन जज निर्मल का खिताब। आदिलाबाद में अक़लियती तलबा व तलबात के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का आगाज़, 29 अगस्त को एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। शेख कलीम अहमद ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।